It's our single also we have all the association over pubs, bars, and church. And we have requested them, we have given them instructions on various points. There are about 30 points which we have given them. It's all related to maintaining peace in the society, especially to regulating the crowd which is in their premises, inside the premises. If there is some problem, please intimate the police. We will take action. Don't take longer and don't allow this to spill over to the streets. If you find there is a problem and that problem is left unattended and then it becomes a normal problem outside your premises, we will take legal action against you also. This is one. Second is we are given a lot of instructions regarding timing, regarding CCTV, regarding councils, regarding the type of arrangements regarding the music to be played there, not to hurt the religious sentiments or be abusive, not to give ads which will attract people on a false ground, be very realistic, and most important is if any problem is there, intimate the police immediately because the number of police is huge, so no area is being left unattended by the police. So treat the people who are coming to your place as guests. Don't treat it as only a business concern. You have to do business, but at the same time, you have to treat your people who have come to celebrate New Year, especially Bangalore city being such a vibrant city. People come here not only from other parts of the state, from other parts of the country also. But international people are also coming, and Bangalore is known for celebrations. So we have requested them to, if something happens, your business also will get affected in coming days. So please cooperate with the police, and if anything is there, initially only you report to the police. So any specific guidelines for minors, entrance and all? Yes, we have given guidelines are always there, and we have reiterated that demand. Not to allow minors inside, not to allow people with weapons or any sharp weapons or drugs, and also not to encourage any illegal activities illegally. And if they find any such evidence, please inform them. Please don't do anything on it. So ambulance services? See, that is another part. That's part of the numbers. We are just dealing with the persons as such, and we have made one request to them. Yes, that's also important on that the cabs and auto rickshaws and all try to see that they get your while going back, get enough of that so that there is no problem in their going. People don't have their own vehicles, and yes, very important of not allowing any person who is drunk to drive. If it is there, if the person is taking nuisance, you please hand over to the police, will take action. So what are the safety and security measures will be implemented at the entrance point of the city and flyovers? Monday. Sorry. What about the timings? ನಿಮ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಸೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇದೆ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂತ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಫಿಯಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾಫಿಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ 170 crores ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಾವು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ದಾಖಲಾತಿ ಒಂದು ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನ್ಯೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಕೇಳಿದ ಮುಂಚೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಸರ್, ಇಂಥ ಕಡೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹರಿತಾ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾವಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಡ್ರಗ್ಸ್? ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಮ್ದು CCB ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಇದು ಬರೀ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಅವರು ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸೀಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಚುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೋ ಆ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ.
ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ನಂತರ ನಮ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಾರ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೊದಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ. ಕ್ರೌಡ್ ಏನಾದ್ರು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್? ಕ್ರೌಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೆಲವರು ಓನ್ಲಿ ಟಾಪ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಪನ್ಸ್ ಟೋಕನ್ ಅಥವಾ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ. 2ನೇ ಕ್ರೌಡ್ ಕೆಲವರು ಆನ್ಲುಕರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನಾವು ಒಳಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಈ ರೇಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ತ ಪಿಸ್ತಲ್ದು ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀವಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹೇಗೆ? ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಅದು ಅನ್ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ವೆಪನ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್